you are having selection of bases. હાયર જેનું છે એને ફર્સ્ટ નાખો, પછી લોઅર મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વાળા પછી એડ કરો, એન્ડ જેનો સૌથી ઓછો છે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એને પછી પાછળથી એડ કરો, રાઈટ. એન્ડ ટુ અવોઇડ ધ ઓવરહીટિંગ ધ વેક્સ એન્ડ ઓલ્ટરિંગ, જેને બી મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ નેક્સ્ટ આવતો હોય એને પછી નાખવાનો છે, રાઈટ. સો દેટ જેનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ ઓછો છે દે આર પ્રિવેન્ટેડ બાય ઓવરહીટિંગ. ઓકે. એન્ડ ધ નોર્મલ ઓપરેટિંગ રેન્જ ઇન ધ સપોઝિટરી ઇઝ 35 to 65 degree, right. It is used for melting and mixing of suppository, right. Now, since the viscosity of suppository mass is normally temperature dependent, right, very important. તમે ઠંડુ કરો તો એ સોલિડિફાઈ થઈ જાય, ગરમ કરો તો લિક્વિડ થઈ જાય, right. That's why the suppository is considered differently in the pilot plant. કેમ? Because the viscosity of the suppository is temperature dependent. એને શું કહેવાય, કેવું છે? It is temperature dependent. મતલબ હીટ કરો તો it becomes liquidified, અને એને કૂલ કરો then it becomes solidified, right. That's why it is called as temperature dependent. Okay. So settling of the suspended material during cooling prevent through both the increased viscosity and reduced time required for solidifying the mass. See, very important consideration during scale up. આ જે બે લાઈન છે ને, it is very critical. મતલબ શું થાય? સપોઝ તમારી ડ્રગ કેવી છે, સોલ્યુબલાઇઝ નથી થતી બેઝની અંદર, કોકો બટરની અંદર, રાઈટ. એન્ડ ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ એડ યોર ડ્રગ ઇન્ટુ ધી કોકો બટર બેઝ, મેલ્ટ થઈ પછી ડ્રગ એડ કરો છો, ઓકે. નાઉ યોર ડ્રગ વિલ રિમેન ડિસ્પર્સ્ડ. કેવું રહેશે? ડિસ્પર્સ્ડ રહેશે. ડિસ્પર્સ ડ્રગને મિક્સ કરીને પછી વેન યુ આર ગોઈંગ ટુ ફિલ ઇન્ટુ ધી મોલ્ડમાં ભરો સપોઝિટરીમાં, એટ ધેટ ટાઈમ વોટ હેપન્સ, યોર ડ્રગ વિલ સેટલ ડાઉન ઇન ધ સપોઝિટરીની અંદર નીચે બધી બેસી જશે. કેમ? બિકોઝ ઇટ ઇઝ સેટલ્ડ, ડિસ્પર્સ્ડ છે, ઓકે. હવે આ એ કહે છે કે સેટલિંગ ઓફ સસ્પેન્ડેડ મટીરિયલ ડ્યુરિંગ કુલિંગ, એવું ક્યારે થાય? જ્યારે કુલિંગ પ્રોસેસ તમે ભર દો મોલ્ડની અંદર અને જ્યારે કુલિંગ ચાલુ થતું હોય, એટ ધેટ ટાઈમ દેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ ઓફ સેટલિંગ. And if there is a problem of settling takes place, તો શું પ્રોબ્લેમ થાય? Why it is not good? Because તમે જેવું સપોઝિટરી બહાર કાઢો ને તો ઉપર તમને ટ્રાન્સપરન્ટ જેવું લાગે, નીચે તમને કલર અલગ દેખાય. કેમ? નીચે વ્હાઇટ દેખાય, ઉપર ટ્રાન્સપરન્ટ દેખાય, એવી સપોઝિટરી આવે. કેમ? અને નીચે જે વ્હાઇટ છે ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ સેટલિંગ ઓફ ડિસ્પર્સ્ડ પાર્ટિકલ. પાવડર ત્યાં બેસી ગયો છે, ઉપર ખાલી પ્લેન બેઝ રહ્યું, રાઈટ. સો this type of problem observed. Okay. So how can we minimize this type of problem? So by settling of suspended particles during cooling is prevented through, પહેલા શું કરી નાખવાનું એનું? increase the viscosity in the laboratory pilot plant batch. શું કરો એને? viscosity ને improve કરી નાખવાનું, right. So if the higher is the viscosity, જો વધારે હશે viscosity, it will not allow the settlement, okay, and the reduced time required for solidifying the mass. હવે for the solidification, if your base takes longer time, જો વધારે ટાઈમ લે તમારો બેઝ સોલિડિફાઈ થવા માટે, ઓકે, then your material will settle down. But જો your base is rapidly solidifying, then the problem of settling is minimized. Okay, so બે રીતે તમે મિનિમાઇઝ કરી શકો settling problem in the suppository. One is increase કરી નાખો viscosity, અને second શું કરવાનું? reduce the time required to solidify the mass. mass ને solidify થવા માટે જે ટાઈમ લાગતો હોય ને એને ઓછો કરવો પડે, right. So the rate of sedimentation can be minimized. Okay. Now the vessel તમે યુઝ કરો જે સપોઝિટરી બેઝ બનાવવા માટે, right, it require high shear mixing. કેમ? Because to minimize agglomeration of API with the base, molten base and API ના agglomerates હોય તો એને બ્રેક કરવા માટે it require high shear mixing. Okay, otherwise there is a formation of lump between API and the base. Okay, now પછી after complete homogenization શું કરો? transfer this molten mass into filling heads. Okay, and this filling should be done through heated lines. શેના થ્રુ કરવાનું? પાઇપિંગ્સ હોય,
but should be heated lines. मतलब during filling in the piping also આપણે તો શું કરીએ આટલું બનાવીએ 5 સપોઝિટરીનું ધીરે ધીરે ભરી દઈએ, but in the industrial scale એવું ના હોય. filling should be done through pipings. લાંબી લાંબી પાઇપ્સ હોય એમાંથી ફિલિંગ થતું હોય ધીરે 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 ધીરે. ઓકે, સો ધીસ પાઇપિંગ કેવી હોવી જોઈએ? હીટેડ લાઇન્સ હોવી જોઈએ, રાઈટ? મતલબ અંદર પણ ટેમ્પરેચર મેન્ટેન રહે છે, so that during filling in the pipes your material will not solidify. Okay, any extraneous particle material present in the molten mass can be removed through the filters. filter પણ વાપરવાનું કે કચરો આવ્યો હોય તો એને ફિલ્ટર કરી નાખવાનો. ઓકે, mostly API in the suppository are less than 10 micron in size. So this is the specification જે આપણે ધ્યાનમાં નથી આવતો લેબમાં, but it should be considered during pilot plant કે API હોય તો એની સાઇઝ કેટલી હોવી જોઈએ? 10 માઇક્રોન થી ઓછી હોવી જોઈએ. ઓકે, પછી filter ability to remove the extra material but not hold back any of the drugs should be validated by series of pilot plant trials. मतलब શું કે જે પણ તમે મટીરિયલ ફિલ્ટર કરતા હોય, રાઈટ? આખું સોલ્યુશન છે, હમણાં કચરો આવ્યો તો તમે ફિલ્ટર કરી દો, એક્સ્ટ્રા મટીરિયલ છે then you have to filter it, right? તો your filter ability કેવી હોવી જોઈએ? it should remove extra material but it should not allow any of the drug material to omit. ડ્રગ ના કાઢવું જોઈએ, રાઈટ? એટલા માટે કેમ અહીંયા એવું કીધું છે 10 માઇક્રોનથી નાની સાઇઝની ડ્રગ હશે તો એ ફિલ્ટર આઉટ થઈ જશે. ઓકે, અને એનાથી મોટો જે કચરો હોય તો એ રહી જશે ઉપર, રાઈટ? ધેટ્સ વાય ધ સાઇઝ લિમિટ ઓફ API given is 10 micron in size. Okay, so this is about preparation. Now molding and packaging. molding માટે શું તો તમને શું જોઈએ મોલ્ડિંગ માટે? ઇટ રિક્વાયર ફોર્મ, ફિલ અને સીલ ટેકનિક, FFS ટેકનિક, રાઈટ? પહેલા બનાવવાનું, પછી ફિલિંગ કરવાનું, પછી સીલ કરી નાખવાનું, એને કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ, રાઈટ? સો મોલ્ડ ઓફ ધીસ suppositories are formed of PVC ની શીટ્સના બનેલા હોય, and there are many problems occurs during forming of shells. So it can be minimized. First is temperature and dwell time. આ બે parameters we have to control during the formation of molded cavities, right? Temperature and dwell time છે, they should be too short or too long will affect the mold shell, right? Otherwise એવું હોય કા too long છે અથવા too short છે આ બંને વસ્તુ, then it leads to the improper sealing. શું થાય? improper sealing of the capsule or a suppository. Okay, now when molten mass is filled at a temperature more than few degree above cooling point, then અંદર શું થઈ જાય? પાછળની સાઈડ there is a formation of hole. તમે સપોઝિટરીમાં જોઈએ અંદર પાછળની સાઈડ કાણું પડી જાય. that is called as contraction of the base, right? So contraction of base can be minimized by overfilling. આપણે ઉપરથી બહુ જો ઉપર વધારે પડતું ભરીએ અને પછી એને સ્ક્રેપ કરીએ, right? This is called as overfilling of the molds, right? And this contraction of the bases can be minimized, right? So you can have more uniform suppository. Okay, so આમાં એટલું જ કામનું હતું. So this is about what it is about? Scale up of suppository. Okay, scale up of suppository. Clear? Now here we have finished the scale up of all the dosage forms in your syllabus. Now go through your syllabus. Okay, પછી ઘરે જઈને હવે ઘરે બેસો ત્યારે શું કરજો? બેઠા હોય એટલે ફ્રીમાં go through the syllabus કે કેટલા કેટલા dosage form નું scale up છે. ઓકે, અને કંઈ વધ્યું હોય તો મને કહેજો. ફાઇન. Now here pilot plant study of different dosage forms are finished. Okay, now afterwards the next point is SUPEC guidelines. શું કહેવાય? SUPEC. What is SUPEC? Can you answer me the full form of SUPEC? છોકરાઓ, SUPEC मतलब શું થાય? Scale up and post approval. Yes, right? SUPEC, scale up and post approval changes. मतलब શું થઈ ગયું? અત્યાર સુધી આપણે પાયલોટ પ્લાન્ટ સ્કેલ અપ ભણ્યા. ઓકે, અમે પાયલોટ પ્લાન્ટ સ્કેલ કર્યું પછી હવે આપણે સ્કેલ કરી નાખ્યું. સ્કેલ અપ કરી નાખ્યું મતલબ મોટા પાયે લઈ પણ ગયા પ્રોડક્ટને. ઓર પ્રોડક્ટ ઇઝ સેન્ટ ટુ ધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સ્કેલ. પછી અપ્રુવલ પણ આવી ગયું પ્રોડક્ટનું. ઓકે,
નાઉ એના પછી કાંઈ ચેન્જીસ આવે છે તો વોટ આર ધ ગાઈડલાઇન્સ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ સુપેક ગાઈડલાઇન્સ. શું કહેવાય એને? સુપેક. શું કહેવાય? સુપેક ગાઈડલાઇન્સ. આ બધાના મગજમાં આ વર્ડ આવી જવો જોઈએ. સુપેક કહું એટલે ઓકે. સ્કેલ અપ મતલબ SU only, okay? Post approval changes, PAC, okay? Now, what is SUPAC? It is a process for developing new product. Small batch size are used in the earliest human study. मतलब તમારે already approved છે બધું, but because of some changes after approval કોઈ વસ્તુમાં change થયો, then you have to develop a new product. Small batch તમારે એ changes સાથે નવી બનાવવાની રહે. ઓકે, and the size of the batch is gradually તમે શું કરી શકો? ઇન્ક્રીઝ કરી શકો. ઓકે, નાઉ સી સ્કેલ અપ પ્રોસેસ એન્ડ ચેન્જીસ મેડ આફ્ટર અપ્રુવલ. ક્યારે ક્યારે આ ગાઈડલાઇન ફોલો કરવાની? સુપેક ગાઈડલાઇન કે આફ્ટર અપ્રુવલ, એકવાર અપ્રૂવ થઈ ગયું તમારી પ્રોડક્ટ, ઓકે, એના પછી ઇફ દેર ઇઝ અ ચેન્જ ઇન ધ કમ્પોઝિશન, તમે શું ચેન્જ કર્યું? કમ્પોઝિશનમાં ચેન્જ કર્યું. મતલબ હું એમ કહું કે મેં ડાયલુમેન્ટ લીધું હતું MCC, પછી ડિસઇન્ટિગ્રેટિંગ એજન્ટ મેં લીધું હતું સ્ટાર્ચ, લુબ્રિકન્ટની અંદર મેં લીધું હતું મેગ્નેશિયમ સ્ટીઅરેટ ને ટાલ. આ મારું કમ્પોઝિશન હતું. બટ આફ્ટર પ્રોસેસિંગ મને ખબર પડી જ્યારે પ્રેક્ટિકલી રેગ્યુલર કામ કરતા હતા એ ટાઈમે કે ડ્યુરિંગ એટમોસ્ફિયરિક ચેન્જીસ મારે મેગ્નેશિયમ સ્ટીઅરેટને કાઢી અને એરોસિલ મારે લેવું પડે છે. ઇટ વિલ ગીવ બેટર રિઝલ્ટ્સ. તો એ મારું કમ્પોઝિશનમાં શું થઈ ગયું? ચેન્જ થઈ ગયું. કમ્પોઝિશન ઇઝ ચેન્જ. Then I have to go for SUPEC guideline. પછી સેકન્ડ ચેન્જ ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસમાં ચેન્જ. શેમાં? મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસની અંદર ચેન્જ આવે. મેં પ્રોસેસ હું વેટ ગ્રેજ્યુએશન કરતી હતી, પછી અમે એ જ અપ્રૂવડ ફોર્મ્યુલાની અંદર હું જઉં છું હવે ડાયરેક્ટ કમ્પ્રેશનની અંદર. તો એ મારી આખી પ્રોસેસ શું થઈ ગઈ? ચેન્જ થઈ ગઈ. દેન I have to go for SUPEC guidelines. પછી મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ. ઓકે, પહેલાં હું જ્યારે અપ્રુવલ લીધું એ ટાઈમે મેં યુઝ કર્યું હતું ડ્રાઈંગ માટે ટ્રે ડ્રાયર. આઈ હેવ યુઝ ટ્રે ડ્રાયર ફોર ડ્રાઈંગ ઓફ માય ગ્રેન્યુલ્સ. ઓકે, ટ્રે ડ્રાયરની અંદર ગ્રેન્યુલ્સની પ્રોપર્ટી આખી અલગ આવશે. વાઇલ આફ્ટર અપ્રુવલ મારી પાસે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવ્યું છે FBD. શું આવ્યું મારી પાસે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં? આઈ હેવ પરચેસ FBD, ફ્લુઇડાઇઝ બેડ ડ્રાયર. તો હવે ઓફકોર્સ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ યુઝ FBD. કેમ? કારણ કે ક્વોલિટી ઓફ ધ પ્રોડક્ટ ઇન ધ FBD ઇઝ એક્સેલેન્ટ. બહુ જ સરસ પ્રોડક્ટ આવે. ઓકે, ડ્રાય કરો અને સ્પેસિટી ફ્રી ફ્લોઈંગ બધું બહુ જ સરસ બને રેધર દેન ટ્રે ડ્રાયર. તો મારું ઇક્વિપમેન્ટ ચેન્જ થઈ ગયું, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇક્વિપમેન્ટ. દેન ઓલ્સો આઈ હેવ ટુ ગો ફોર SUPEC ગાઈડલાઇન્સ. ઓકે, પછી ચેન્જ ઓફ ધ સાઇટ, મતલબ લોકેશન બદલાઈ ગયું. મેં જે આખું પ્રોસેસનું અપ્રુવલ લીધું છે એ મેં ચાંગોદર મારી કંપની છે ત્યાં લીધું હતું. નાઉ I am shifting હેલો સર, હું 15 મિનિટમાં ફોન કરું. હું લેક્ચરમાં છું, મારે 2 વાગે પતી જશે. હા હા જોઈએ. હા વાંધો નહીં, ચોક્કસ. અમે તમને મેઇલ કર્યો છે, તમે જોઈ લો પહેલાં હે ને? હા 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 ચોક્કસ. હા હા, તો તમારી મીટિંગ પતે પછી મને કહો. હું 4 વાગ્યા સુધી ફ્રી છું પછી, બરાબર? હા, અચ્છા અચ્છા એવું છે. હા સારું સારું, ચાલો વાંધો. ઓકે ઓકે વાંધો. હા હું મેસેજ કરીશ સાહેબ, બરાબર? હા મેસેજ કરું. તમે ના હું 2 વાગે શાર્પ પતી જશે મારો. 2 વાગે જ ફોન કરું, બરાબર? હા ચોક્કસ ચોક્કસ. Okay, now yes, okay, so last is change of site. Okay, now ક્યારે સ્કેલ અપ ગાઈડલાઇન્સ યુઝ કરવાની? તો ફર્સ્ટ ઇઝ ચેન્જ ઇન ધ કમ્પોઝિશન, સેકન્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસ, થર્ડ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, અને ફોર્થ ઇઝ ચેન્જ ઓફ ધ સાઇટ. આ 4 વસ્તુના કારણે મારે ફરી પાછી બેચ નવી બનાવવી પડે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ સ્કેલ અપ ગાઈડલાઇન્સ. રાઈટ, સ્કેલ અપ એન્ડ પોસ્ટ અપ્રુવલ ચેન્જીસ ધી ગાઈડલાઇન્સ છે કે ક્યારે કયા લેવલનું મારે પાછું રિપીટેશન કરવાનું. ઓકે, સો દે ઓલ આર નોન એઝ સ્કેલ અપ એન્ડ પોસ્ટ અપ્રુવલ ચેન્જીસ. કોને કોને કહેવાય ચેન્જીસ? તો આ બધાને. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બેઝિક બધાને? આર યુ ક્લિયર વિથ ધ SUPEC? એમ કહું કે વોટ ઇઝ SUPEC? તો
કેન યુ ગીવ એની આન્સર છોકરાઓ?